Hey everyone, welcome to Geomania YouTube channel. Today we are going to discuss with Arthropoda. Earlier we discussed about the Mollusca Brachiopoda. In Mollusca there are three classes. One is Lamellibranchia, another one is Gastropoda, third one is Cephalopoda. Now phylum Arthropoda. The Arthropoda age is Cambrian to recent. Class Trilobita. Artho means giant, poda means sport. The arthropod environment is freshwater and marine and terrestrial water. Those are invertebrates. Infernal means benthic animals and bilateral symmetry. Arthropoda is the largest phylum, including the about 9 lakh species, forming 80% of the animal kingdom. There are 5 classes of the Arthropoda: Trilobita, Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda. Trilobites forms important class of the subphylum of the Trilobita marpa. Now we are going to discuss Trilobita marpa. Trilobita marpa is a class. The body of the animal is divided into 3 parts from the anterior to posterior direction. Tri means 3, lobe means lobes, beta means species. Okay, there are 3 parts in Trilobita. Let's see what's going that. The central segment is axial lobe and other 2 parts on pleural lobes. The transverse division of the body divided into 3 regions. One is cephalon, another one is thorax, another one is pygidium. In Mollusca Lamellibranchia, acephalon we studied. Acephalon means upset of the head. Cephalon means head. In Arthropoda present in head. The dorsal surface of the body projected by the strong and calcareous exoskeleton known as carapace. Body parts. Now we are going to discuss cephalon. Cephalon is a part of the head covered by the chip-like shield. There are semicircular towards the anterior side and flat towards the posterior side. సో జస్ట్ రీడ్ మీరు బేసిక్స్ ఇవన్నీ చదవండి. నాకు తెలిసి వైసెట్లో ఈ గ్లాబెల్లా ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఉందని అడుగుతాడు, హ్యాక్సెల్ 4 అడుగుతాడు. ఫేషియల్ సూచర్ ఇంపార్టెంట్. సో నథింగ్ గోయింగ్ టు ది డీపర్. ఇంత డీపర్గా ఏమి ఇంపార్టెంట్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ గ్లాబెల్లా టర్మ్, హ్యాక్సెల్ 4 అండ్ ఫేషియల్ సూచర్ చదవండి. గ్లాబెల్లా ఏంటంటే మీడియన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెప్లాన్ అనమాట. ఈ ఫిగర్లో చూడండి మీకు అర్థమవుద్ది. Next, glabella is a marked of the from checks by the anterior axial 4 under. Checks are more or less triangular shape divided into facial sutures. ఓకే, ఒకవేళ చెక్స్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుంది. లిబ్రిగిన ఒకవేళ పిక్స్ ఉంటాయి, పిక్స్ గిన. ఆ ఫేషియల్ సూచర్ చూద్దాం. ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రోటోపారియన్, హైపోపారియన్, ఓపిస్తోపారియన్, ప్రోపారియన్, కోనటోపారియన్. Protoparian is suture is marginal with chip-like shield. Prefixed eyes are absent. Glabella are present. Okay. Hypoparian eyes are absent, similar to protoparian. Microdiscus example. Next, opistoparian posterior margin and inside the genal spine. Paradox side లో genal spine అనేది present ఉంటుంది. దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అనమాట అది. Proparian starts from anterior and ends from the posterior. Example means backups. Gontomarian intermediate between the opistoparian and proparian. Cranium and paradoxid example. ఇది ఓన్లీ చెప్లాన్ అనమాట. చెప్లాన్లో ఇక్కడ హెడ్ ఉంటుంది. హెడ్కి సంబంధించిన మార్పాలజీ. నెక్స్ట్ థొరాక్స్ మీన్స్ బాడీ. కొన్ని సిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అగ్నెతస్ అనేది ఓలెన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అండ్ ఓలెనస్ ఆల్సో. ఓకే, ఈ సైడ్స్ని వాటిని లాంగిట్యూడినల్ ఫోరస్ అంటారు. ప్లూరల్ యాంగిల్ ఏమో క్యాలమిన్ పాజిల్లో ఉంటుంది. ప్లూరల్ స్పైన్ అనేది పారాడాక్సైడ్ పాజిల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ టర్మ్స్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నథింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దేర్. లాస్ట్ పైగిడియం మీన్స్ ద టైల్ ఆఫ్ ది ట్రైలోబైటా. ఇందులో ద హ్యానల్ సిగ్మెంట్ ప్రజెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ టెల్సన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట.
సో మీరు డీపర్గా వెళ్ళకండి, అంత ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ చెప్పిన టర్మ్స్ అయితే చదవండి. ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ OSET ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా? ఇంకేమైనా ఉంటే నేను క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో పెడితే అవి ఫాలో కానీ సరిపోద్ది. ఇవి ఆర్థోపోడా ఫాజిల్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ మీరు మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి షార్ట్కట్ కేమ్బ్రియన్ ఏంటంటే అజ్ఞాతస్ అనమాట. ఈ పారాడాక్సైడ్ ఫాజిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏజ్ మిడిల్ క్యాంబ్రియన్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓలనస్ అప్పర్ క్యాంబ్రియన్ అనమాట. మిగతా లైట్గా చదవండి, ఈ మోస్ట్లీ చదవాలి. ఓకే, అడుగుతారనమాట ఎగ్జామ్లో. అజ్ఞాతస్ ఉంది కదా కేమ్బ్రియన్, ఇది దీనికి ఐస్ ఆబ్సెంట్స్ అనమాట ఈ ఫాజిల్లో. సింపుల్గా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా వినండి. ఆర్థోపోడ్లో ఏం చదవాలంటే ఇంట్రడక్షన్ ప్రతిదానికి నార్మల్, అది పెద్దగా జస్ట్ చదివి వదిలేసేయండి. ఇంట్రడక్షన్లో ఏజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈ ట్రైలోబెట్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయని మీరు చదివారు. ఈ సెప్లాన్లోని గ్లాబెల్లా, యాక్సెల్ పొర్రో, ఫేషియల్ చూసర్, ఇవి జస్ట్ ఈ టర్మ్స్ చదవండి. నెక్స్ట్ ఈ ఫేషియల్ చూసర్ ఇంపార్టెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, 5 టైప్స్. థొరాక్సిన్, జస్ట్ ఈ టర్మ్స్ నేను పింక్ కలర్ పెన్ తోటి రాసిన హెడ్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వీలైతే ఫిగర్ చూసుకుంటూ డెఫినేషన్ చదవండి. ఫాజిల్ చెప్పాను కదా, అజ్ఞాతస్, పారాడాక్సైడ్, ఓలనస్. ఈ ఫాజిల్స్, ఈ 5 ఫాజిల్స్ ఏజెస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిమెంబరింగ్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిగతా జస్ట్ నార్మల్గా చదవండి. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్.